മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ദേറാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന മൗണ്ട് താബോർ ദേറായുടെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ വെരി റവറൻ ഡോക്ടർ NJ തോമസ് റമ്പാസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭ കണ്ട മഹാനും വിജ്ഞാനിയുമായ ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി, ആരാധനാ വിജ്ഞാനീയത്തിലും തത്വശാസ്ത്രത്തിലും മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫിലും അഗ്രഗണ്യം. എങ്കിലും മലങ്കര സഭയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ സഭയെ സ്നേഹിച്ച ഈ മനുഷ്യസ്നേഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 94-ാം വയസ്സിലും ദേറാ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സഭയ്ക്കും നൽകുന്ന സ്ഥൂല സേവനങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ വിവരിക്കട്ടെ. റമ്പാസിൻ്റെ ബാല്യകാലം ഒക്കെ മാവേലിക്കര കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്. പണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. അവിടെ ജനിച്ചു, 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ പഠിച്ചു. മാവേലിക്കര ഏത് സ്കൂൾ? മാവേലിക്കര BHI സ്കൂൾ, ബിഷപ്പ് ഫോർട്ടസ് പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഞങ്ങൾ 5 പേരാ മൊത്തത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ. അതിന് മധ്യമനാണ് ഞാൻ. 5 പുരുഷന്മാരാ. അതിലിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂത്താള് പിന്നെ 3 പേരും, ഞങ്ങൾ 4 പേരുണ്ട്. ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി. എൻ്റെ നേരെ മൂത്ത ബ്രദർ മരിച്ചുപോയി. ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത ബ്രദറിന് 100 വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു. അവര് എറണാകുളത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. മുമ്പ് BAയും BSCയും പാസ്സാമിച്ച് FACTയിൽ കെമിസ്റ്റായിട്ട് കയറിയതാ. എൻ്റെ അനിയൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ട്രഷറി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് എറണാകുളത്താണ്. വേറൊരു ഇളയ ബ്രദറുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. അത് മദ്രാസിലാണോ? ഹൈദരാബാദ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റമ്പാച്ചൻ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ മാവേലിക്കര തന്നെയായിരുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ വരെ. അപ്പോഴാണ് then the founder superior of this ashramam by name is Christopher Delicious was invited by our Mavirikira Pudiya Cathedral Church. When he returned from Oxford after studies there, his talk at that time and his speeches also connected with his monastic life. Because in London and as well as Oxford, he was having his life there along with them for 2 years. Oxford, Cowley Fathers. Or SSJE, Society of St. John Evangelist. So when he returned after studies, now the Second World War just begun at that time. So it happened that all the foreigners should go away from UK. It happened. He came here, and when he visited Mahavir churches, his speeches as well as his talk, conversation, along with people were all connected with the monastic life. Now they are the soldiers of the church. I want to have some youngsters to have a life connected with monasticism. Thus,
he conversed with my father and with somebody else. Then father happened to tell me, not happened, actually he told me this, I do like to go for this life, because I was the midst among them, I already told you, the third person. So it was just I passed SSLC examination and was trying for a job. Yeah, at the time I happened to read an advertisement by the South Indian Railway. Okay. Station masters, we want station masters to pass 10th standard. I was writing the application. At this time the other thing happened. He saw me, the bishop. Thomas Kuti, do you like to come along with me to Pathanavaram? I could not understand. Then he told me, see, now you prepare yourself. Now your father told me, I am going to take you to Pathanavaram. Come along with me. I don't think nothing else. Came away along with him. That's why this master. Then afterwards all my studies were connected with this monastery, this ashram. ആദ്യകാലത്തെ ആശ്രമ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? Here it was very difficult. Because although now we are having those tables and chairs or benches, at the time very poor for food, because nothing to eat. But the bishop, or before that, when I came here, this bishop was a Ramban only, C.M. Thomas Ramban, it's called. Anyhow, to tell you frankly, totally we were under poverty. However, we carried on. അപ്പം അന്ന് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്തത്? Ashram at the top of it. ഓക്കെ. അന്ന് എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആശ്രമത്തില്? I was the first man to join this ashram. And then the present Vajji Baba also joined us. Just 2, 3, 4 months difference only. I joined this monastery in July or August. He joined by September or so. Then came late Sakriya Dionysius. Sakriya, Alor Sakriya, brother. Thus we were the 3 first persons in this monastic life, ashram life, or Dayara. We the name. We called Dayara. Dayara. It's a Syriac word. We were on. അന്നത്തെ ദേറായിലെ ജീവിതചര്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? The bishop was very strict. C.M. Thomas Ramban or late or Thomas Dionysius. Very strict. Although we were under poverty, we had to attend all these prayers. We carried on. Something attracted us to him. Some kind of religious magnetism was with him. Although we were under poverty, we did not want to leave the monastic life. Carried on. അപ്പം രാവിലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങുമായിരുന്നു? By 5:30 or before 6 it was 5:30 or 5:45. It was. But at that time there was no regular everyday mass because no priests available. Now we have priests so many. So every day we are having mass. This is the only monastery or Dayara where we are having daily mass. Now the Bethany Ashram also began. Bethany Ashram at Pernade. They also began that. No other place. And certain bishops also do not like to have masses every day. They do not like. They say, no, it is utterly wrong to have daily mass. That's what they say. See, anyhow, that's carried on. And then what else?
You asked me a question. I said Malayalam or in English. ഓക്കെ. ഡെറായിൽ അന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിയുള്ള സമയം എന്തായിരുന്നു? അന്ന് പഠനമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വേല തൊഴിലോ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നോ? Krishi, these are all our Krishi's places. Yeah. See, I tell you, and then you can understand how it is. ഇതിനകത്ത് ഈ കൃഷിക്ക് കരിയിലൊക്കെ ഇടണമല്ലോ. ഞങ്ങൾ വനത്തിൽ പോയാണ് 7-8 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വനത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കരിയിൽ കെട്ടി ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തടം വെട്ടിയിട്ടേക്കും. ആ തടം വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കരിയില ഇട്ടേക്കും. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്ന് അത് തീ കൊടുത്താണ് ചാമ്പലാക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതല്ല ഈ ഭാഗം കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഞങ്ങൾ മുകളില്ല താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടാന്നാ തോന്നുന്നു. അതെ, ഈ ഭാഗം കണ്ടാന്ന് കടമ്പൂടുമായിട്ട് കിടക്കുക ഇവിടെ. കരിയില ഇട്ടിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്ന് തീ കൊടുത്താണ്. ഞങ്ങൾ തീ കൊടുത്തിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനകത്തുനിന്ന് ചാടി വരുന്ന ആ ഒരു പാമ്പ്. ഞങ്ങളെല്ലാം പേടിച്ചു. ഞങ്ങൾ 2-3 പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ 3 പേരും പിന്നെ 2 ഉണ്ട് ജോലിക്കാർ. പേടിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഓടി. എങ്കിലും അതിനെ കൊന്നു. ഞങ്ങൾ അത്ര വലിയ വിളഞ്ഞതല്ല, മധ്യപ്രായം കാണും. അന്നെന്തായിരുന്നു കൃഷിയൊക്കെ സാധാരണ ഇവിടെ ചെയ്തു? കപ്പ, വാഴ, ഇതൊക്കെയാ. പിന്നെ ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ദേറായിലെ വരുമാനം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ബിഷപ്പായി കിട്ടുന്ന അതിന്റെ അംശം ഇവിടെ കൊണ്ടുതരും. പിന്നെ മഠം നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഠക്കാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ആശ്രമക്കാർ. അവരാ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യകാലത്ത് ഭക്ഷണം. മഠമാണ് ആദ്യം. മഠം ഇവിടെ അല്ല ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങ് കുണ്ട്ര, അദ്ദേഹം ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക. സ്കൂൾ അത് അവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങി. അവരെ 2-3 പേരെ ഈ സൂനോയ സംഘം എന്ന് പറയും. അതിനകത്ത് 3-4 പേരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവര് ബോംബെയിൽ ഓൾ സെയിൻസിൽ ഈ മോണാസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ പഠനത്തിനായിട്ട് അയച്ചു. അവരെ പഠിച്ചു. തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരൊട്ടാ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ആദ്യം സ്ഥാനം നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂള് പ്ലാൻ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ അന്നൊരു കൊച്ചു സ്കൂൾ 2 ആയിട്ടുണ്ട്. അതുവരേക്കും അങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി both of them, the nunnery, convent, as well as the school began. And afterwards only we came up. Yeah. അപ്പം ആ കാലത്ത് റംബാച്ചൻ ഇവിടെയുള്ള ബ്രദർമാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ തിരുമേനി തന്നെ നേരിട്ട് നൽകുമായിരുന്നു? അല്ല, കോളേജുകളൊന്നുമില്ല. 1940 40-ന്റെ കാര്യം ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ 40 വരുന്നത്. 39 വന്നു. 37 മുതൽ 39 വരെ അവിടെ ആയിരുന്നു. 39 തിരിച്ചു വന്നു. റംബാനാണ്, പിന്നെ മെത്രാനായി. അപ്പം 40-ലാണ് മെത്രാനാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് പഠിച്ച പഠനം. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നത്. വലിയ ബാബായും സക്രിയ മെത്രാച്ചനും ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അവർ ചെറുപ്പത്തിലേ വന്നതായിരുന്നു? ചെറുപ്പമല്ല, പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റംബാച്ചന്റെ പഠനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തൃശ്ശനാപ്പള്ളി കോളേജ് ചേരുന്നതിന് ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന. അയ്യോ, വിട്ടുപോയി. ഞാൻ തിയോളജി പഠിച്ചു. അന്ന് ഈ BD കോഴ്സ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അന്ന് GST ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ തിയോളജിക്കൽ സീക്രട്ട് തിയോളജി, ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ സീക്രട്ട് തിയോളജി, GST അതേ ഉള്ളൂ. അത് 10ാം ക്ലാസ് ആകാം. BA ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ കോട്ടയത്ത് പഴയ സെമിനാരി പഠിച്ചു. പക്ഷേ പഴയ സെമിനാരി കേസ് ദിവസം പൂട്ടിയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ MD പോകേണ്ടി വന്നു. MD സ്കൂൾ അവിടെ വെച്ചാൽ സ്കൂളല്ല, ഞങ്ങൾ അതിന് വേറെ കെട്ടിടമുണ്ട്. ചെറിയ കെട്ടിടമൊക്കെ ഓരോ കെട്ടിടമൊക്കെ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ചു. അതും പൂർത്തിയാകില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അവിടെയും കേസായി. അപ്പോൾ അതും അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം പിന്നെ 1 വർഷം കൂടെ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. 3 വർഷം കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഔഗൈൻ ബാബായുടെ അന്ന് തീമോത്തിയോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂവാറ്റുപുഴ. അവിടെ എൻ്റെ മെത്രാച്ചൻ, ഇവിടുത്തെ മെത്രാച്ചൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഞാൻ അവിടെ പോയി.
പഠിച്ചു 1 വർഷം. അങ്ങനെ 4 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഔഗേൻ തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ഇന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണോ സുറിയാനി ഭാഷ? അല്ല, കോട്ടയത്ത് പഠിച്ചു. കോട്ടയത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത്. അപ്പം ഔഗേൻ തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുക. അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കും. എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് വേറെ 2-3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ 1 പേരുണ്ട്. ഈ മേലപ്രഹമുള്ള മാത്യൂസ് റംബാച്ചൻ മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം അന്ന് റംബാനായോ എനിക്കറിയാമില്ല. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്രദറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൂടെ പിന്നെ അതുപോലെ 2-3 പേരെ ആരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തോ? അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനായിരുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഔഗേൻ ബാവ. അതെ അതെ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ അന്ന് കിട്ടിയതൊക്കെ അന്ന് ചെറുപ്പമല്ലയോ. ഔഗേൻ ബാവയെ പറ്റി അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ നല്ല സ്മരണകൾ എന്താ ഉള്ളത്? സുറിയാനിക്ക് വളരെ ഗംഭീരത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരിപ്പോ കുർബാനയ്ക്ക് അവസാനം ചൊല്ലുന്ന ഊത്തമ്മ പാട്ട് അതെ അതെ അദ്ദേഹം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ്. മലയാളത്തിൽ കവിതയായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാ. അതുപോലെ വേറെ വലുതുണ്ട്. ഞങ്ങളതൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത്. ഞാനുമല്ല, എല്ലാവരും തന്നെ. വലിയ സുറിയാനി പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് GST കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ അല്ല, BA പഠിക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് GST കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ BA തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ പോകും. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ഏത് സെന്റ് ജോൺസ് കോളേജ്? അല്ല, നാഷണൽ ബ്രാഹ്മിൻ കോളേജ്. നാഷണൽ ബ്രാഹ്മിൻ കോളേജ്. അവിടെ എന്തായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ BA? ഞാൻ സൈക്കോളജി. അന്ന് സൈക്കോളജി എന്തോ ഹിസ്റ്ററി കണ്ട് സൈക്കോളജി ആയിരുന്നു പ്രധാന വിഷയം. സൈക്കോളജി പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു. സൈക്കോളജി BA അവിടെ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കി. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ വന്ന് അത് 45 അല്ല 55 4 വർഷം ഇവിടെയൊക്കെ പള്ളിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അധികവും ദേവനമ്പദാസിന്റെ പള്ളികളാണ്. അതായത് ഇദ്ദേഹം ദേവനമ്പദാസിന്റെ മിത്രാച്ചനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പം എവിടെ വെച്ചാണ് ചെമ്മാശപട്ടം? അതിവിടെ വെച്ച് തന്നെ. അല്ലല്ലോ, ചെമ്മാശപട്ടം കോട്ടയത്ത് പഴയ സെമിനാരി ബാബാതിരുപ്പി വന്നു. അച്ഛനാക്കിയത് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് സ്കൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയി. അത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പാസ് ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. സ്കൂളിൽ എന്തായിരുന്നു വിഷയം? എലിമെന്ററി സ്കൂളിലായിരുന്നോ? അല്ല, ഹൈസ്കൂളിൽ. അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു. അന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല അഭിപ്രായം ഇട്ടിട്ടു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി. നല്ലൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ഏതായാലും നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഇട്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം ഇട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ മദ്രാസ് ബ്രോഡേ പള്ളിയിൽ BI ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. കാരണം എനിക്ക് മുമ്പേ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ ബാബായും മരിച്ചുപോയ സക്രിയാദി വിന്യാസും BT പഠിക്കാനായിട്ട്, അന്ന് BA BT അവിടെ വന്നു. അതിൻ്റെ പള്ളിക്ക് വികാരിയായിട്ട് സക്രിയാച്ചനെയാക്കി. വലിയ ബാബ കൂടി. അതിന് അവർ BT കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ അവർക്ക് വേറൊരു പട്ടക്കാരൻ വേണം. പെട്ടെന്ന് വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെത്രാച്ചനോട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മെത്രാച്ചൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു, മദ്രാസിലേക്ക്. ഞാനവിടെ വികാരി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജർമ്മനി പഠനത്തിന് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടുക. അത് അതിന് ചെറിയ കഥയുണ്ട്. ജാനുവരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ പള്ളി പെരുന്നാളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സായാഹ്നം ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു സായിപ്പ് വഴി കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ മുറി ഇരുന്ന് വായിക്കായിരുന്നു. അപ്പം സാഹിബ് പള്ളിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം പള്ളിയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ആ നേരത്തൂടെ ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പം മനസ്സായ അയാൾ സാഹിബ് മറ്റും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അയാൾ പള്ളിയാണെന്ന് പാലിക്കും. ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നു. പള്ളിയിൽ നിന്നുണ്ടെല്ലാം കണ്ടു. അപ്പോൾ കിഴക്കേ വിദ്യയിൽ ഈ സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി സംസാരിച്ചു.
സംസാരിച്ചു ഞാൻ അഡ്രസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അത് എഴുതി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം വന്ന കപ്പലയിലോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാർഗോഷപ്പ അദ്ദേഹം ഗോസ്നർ മിഷൻ്റെ ബിഷപ്പല്ല ഗോസ്നറിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രീസ്റ്റായിട്ട് അവർ വിട്ടതാ. അപ്പോൾ കപ്പൽ അവിടെ അടുത്തു 2 ദിവസം അവിടെ തങ്ങുമായിരുന്നു. കാർഗോ ഷിപ്പ് അവരുടെ തന്നെ വകയാ, സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് മെഷീനിങ്ങനെ പോവുക. എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു, വരുന്ന കപ്പൽ കാണാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം ആ കപ്പലിൻ്റെ അകം കാണാൻ പോകുന്നത്. അതെനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു. ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സാഹിബിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, സാഹിബേ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ മാംസപ്പലയിൽ ഞാൻ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോയി തിയോളജി പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന്, എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ എന്നാ മാർഗം? വെരി ഗുഡ്, ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ് യു വെരി വെൽ ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് അവർ ബിഷപ്സ് he is in the presidium of the World Council of Churches. These 7 persons are needed to become the presidium. See, one of our bishops also in it. So I shall ask him, or I shall write to him to help you by a scholarship. Very good. See, yeah. Then where I should study, either in America, and America is or England. സാഹിബ് പറഞ്ഞു ജർമ്മനി പഠിക്കുന്നു. സാഹിബ് എനിക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഷ അറിയാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹൗ കാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ജർമ്മനി വി ക്യാൻ അവർ കോണ്ടാക്ട് എവറി ഡേ ഓർ അറ്റ് ടൈംസ്. സോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഹാവ് യുവർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഹി ടോൾഡ് മി. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു. അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗം കഴിഞ്ഞു, പള്ളിയിൽ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. പിറ്റേ വർഷം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ആയി വന്നു. പാസ്പോർട്ടും എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ 59 ജർമ്മനിക്ക് പോകുന്നു. 64 വരെ ജർമ്മനിയിലെ മാർബൂർഗ് അണ്ടർലാൻഡ് ഫിലിപ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വളരെ പഴക്കമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഹൈഡൽബർഗ് ആണ് ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ. അവിടുന്ന് MDH അല്ല, PhD, മാസ്റ്റർ ഇൻ തിയോളജിയും PhD അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നേടി. മാസ്റ്ററിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പലരും ഇപ്പോഴും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു MAയോ MSCയോ MCO ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്ററിന് മാനൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല. അത് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക് കോളേജിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന വൈസ് ചാൻസലർ വിളനിലം പറയുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഈ ആശം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്തുവാ 12 വർഷത്തെ സ്റ്റഡി, ആദ്യം എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരുവൻ 12 വർഷം പിന്നീട് അതിന് മുകളിലോട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ഗോ PhD. ഇയാൾ എന്നോട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ബലമായത്. കണ്ടാണ് ഈ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ മറ്റുപോലെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ 15 വർഷമുണ്ട്. 12 പകരം 15 വർഷം പഠിത്തം എനിക്ക്. എങ്ങനെയാ? എലിമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അല്ല, എലിമെൻ്ററി വിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് BA, അതിനു മുമ്പ് 4 വർഷം തിയോളജി, അതുകൂടെ കൂട്ടണം. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് 15 വർഷമുണ്ട്. 12 വർഷം മതി പോകുന്നതിന്. എനിക്ക് 15 വർഷമുണ്ട്. ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ എനിക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അവരെന്നോട് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചു വന്നു. ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവിടെ. അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ തത്വം. അല്ലാതെ MCOM അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഈ രീതിയിൽ വേണമെന്നില്ല. അവൻ 12 വർഷം പഠിച്ചിരിക്കണം. എലിമെൻ്ററി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 വർഷം അല്ല 12 വർഷം എക്സസൈസ് ഉണ്ടാക്കണം. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 12 അല്ല 15 വർഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടി. ദൈവമുണ്ട്. PhD എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു. റംബാച്ചൻ എന്ത് വിഷയത്തിലായിരുന്നു PhD എന്ന് നേടിയത്?
PhD. ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റിലീജിയനാണ് പഠിച്ചത്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റിലീജിയൻ ആണ് അതിനകത്ത് thesis and enquiry into the history and teachings of the Orthodox Church. അത് അവർക്ക് വേണമായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രൊഫസർ തന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിനെ പറ്റി അറിയണം. പറഞ്ഞു ശരി, പുള്ളി എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നത്. അതെനിക്ക് വലിയ കാര്യമായി. കാരണം അവിടുത്തെ വലുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തോ അപ്പം റംബാച്ചന്റെ പ്രൊഫസർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, റെനേവിലെ അത്തിയിൽ പട്ടം കിട്ടിയ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സ്കോളറായിരുന്നു. അതെ, ഈ ജർമ്മനിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് റംബാച്ചൻ അവിടെ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നോ? നമുക്ക് പള്ളിയൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ അവരുടെ ഒന്നീ കത്തോലിക്കടെ കാണാൻ പോകും, അധികം കത്തോലിക്കടെയാ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലൂതറൻ ചർച്ച അവിടെ ഉള്ളത്, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ലൂതറൻ ചർച്ച, അവിടെ പോകും. ഇങ്ങനെ അവിടെ നോട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അടുത്തൊരു പുതിയ കത്തോലിക് ചർച്ച് വന്നു. അതെനിക്ക് വലിയ സൗകര്യമായി. ഞാൻ അവിടെ പോകുമായിരുന്നു. അവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ അനുവാദം വെച്ചു. എനിക്ക് ഇവിടെ കുർബാനയല്ല, എൻ്റെ അനുവാദം എവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാന ദ്രോണോസരമില്ല, അത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് പല ദ്രോണോസരുണ്ട്. അവരുടെ നിലവറ സെല്ലർ നമുക്കതാ നല്ലത്. അവിടെ ചൂട് കൂടിയിരിക്കും. മുകളിലാണെങ്കിൽ കുറേ തണുപ്പല്ലേ, ചൂട്. സെല്ലറിൽ ഒരു ത്രോണസുണ്ട്. അവിടെ മതിയോന്ന് ചോദിച്ചു. അയ്യോ വളരെ സന്തോഷം, നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ സൗകര്യമാണ്, തണുപ്പ് കാണില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അപൂർവം അപ്പം അവിടെ കുർബാനയില്ലാകുമ്പോ റംബാച്ചനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യും. അന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയുള്ള കുർബാനകൾ തന്നെയല്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നു. അത് വേറെ ചരിത്രമാണ്. എല്ലാവരും വരുന്ന പോലെ പറന്നിഞ്ഞ് വരികയല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൽ കയറി വരികയല്ലായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോയത് അങ്ങനെ കപ്പലില്ല, 14-15 ദിവസം കൊണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് 45-48 ദിവസം എടുത്തു. കരവഴി പല വാഹനങ്ങളെ കയറിയാണ്. അതായത് ഞാൻ സായിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ആ സായിപ്പ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ പോകാം. അതെവിടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കരവഴി. ശരി, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. കാരണം അയാളെ ഈ മിഷനറി പ്രീസ്റ്റായിട്ട്, മെഡിക്കൽ മാനായിട്ട് ഈ ഇറാനിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ അറിയാം. അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സന്തോഷമായി ആ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാമെന്ന്. അങ്ങനെ വളരെ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഞാൻ എല്ലി പോലായി. കാരണം ഈ രീതിയിലുള്ള യാത്ര ചെയ്തു. സാഹിബിന്റെ പേര് തിരുമേനിയോ? ബിഷപ്പ് എന്നാ പേര്. പേര് തന്നെ ബിഷപ്പ്. സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു. ജർമ്മൻ അസൽ ജർമ്മൻ. ഇറാഖ്, ഇറാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ പഴയ സിറിയൻ ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചായിരുന്നോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്രയിൽ അതൊന്നും സന്ദർശിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ടതായ പല സ്ഥലങ്ങൾ, നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ട്രങ്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ടർക്കി വരെ ഓടുന്നത്. ആ പട്ടണം ടർക്കിയുടെ ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ അവിടം വരെ വരും. അങ്ങ് ജർമ്മനിയിൽ ബെർലിൻ തുടങ്ങിയാൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്ന് അവിടം വരെ വരും. അത് ഇസ്താംബുൾ വരെ. ഇസ്താംബുൾ അവിടെ തന്നെയാണ്, ഇറാഖിലാണ്. ഇസ്താംബുൾ വിചാരിച്ചോളൂ, അവിടെ വരും. പിന്നെ ന്യൂമാൻസ് ലാൻഡിൽ കൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് ജർമ്മനിയിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളെ കൊന്നാൽ ആരും ചോദിക്കാനില്ല, ഒരു രാജ്യക്കാരും ചോദിക്കാനില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ആ അത്ര ഇടുക്ക് വഴി ഒരു രാജ്യക്കാരൻ്റെ അല്ല. ഏഷ്യ മൈനറിൽ നിന്ന് ലെവലിലോട്ട് കിടക്കുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ആ കിടക്കുന്ന വഴിയിൽ ടാക്സിയൊക്കെ ഓടും. ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ദുരുപദ്രവികൾ അത് നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ചത്തു തന്നെ. ആരും ചോദിക്കാനില്ല, ഒരു രാജ്യക്കാരും ഇല്ല സഹായിക്കാൻ. ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണോ യെരുസലേം യാത്ര നടത്തിയത്? അത് 2 തവണ നടത്തി. ജർമ്മനിയിലുള്ളപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലുള്ളപ്പോഴല്ല,
ഈ വന്നത് യേശുദാസ് യാത്രയ്ക്കൂടാ സാഹിബ് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അതൊന്ന്. രണ്ടാമത് ഇവിടുത്തെ തിരുമേനിയുടെ ഒന്നുകൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു. അത് വേറൊരു കോൺഫറൻസ് സംബന്ധിക്കാൻ ഹൂസിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പാത്രികേസിനെയൊക്കെ കണ്ടു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതുവഴി വന്ന് പാത്രികേസിനെയൊക്കെ കണ്ടു. അങ്ങനെ രണ്ടാമതുകൊണ്ട് എരുസലേമൊക്കെ കണ്ടു. യെരുസലേം യാത്രയിലെ പ്രധാന അനുഭവങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യത്തേതിൽ ഉണ്ട്. കർത്താവ് കുരിശ് കൊണ്ട് പോയ വഴിയുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കൂടി. അന്നത്തെ വഴിയൊന്നും അല്ല. എല്ലാം കടകളും മനുഷ്യരായിട്ട് അങ്ങനെ വ്യാപാരമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അവിടുത്തെ പല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു മുള്ളു പറിച്ചു. അപ്പോൾ അത് മുള്ളു പറിക്കാൻ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ഈ കിരീടം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആ മുള്ളുകൊണ്ടാണെന്ന് ആ ഒരു അഭിപ്രായമുള്ളത്. അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി. മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്ര വലിയ ശക്തിയായ മുള്ളായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അതിനൊരു അത് ഉണങ്ങിയാലും പിന്നെയും തന്നെ തളിർക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു ഐതിഹ്യം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. യെരുസലേമിൽ അന്ന് പോയ സമയത്ത് അവിടെ കുർബാന അർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായോ? ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തിരുവേനി കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട്. മറ്റേ സാഹിബിനോട് പോകുമ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ തിരുവേനി കുർബാന തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു. ആ തിരുവേനി കണ്ട്. അപ്പോഴത്തെ ഒരു അച്ഛൻ വന്നുകൂടി, മരിച്ചുപോയ തിയോളജി കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ. അദ്ദേഹം കണ്ട് കോൺഫറൻസൊക്കെ സംബന്ധിക്കാൻ പോയിച്ച് അതുവഴി വന്നു. ആ ദിവസം അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നുകൂടി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കുർബാന അർപ്പിക്കണമെന്ന്, കർത്താവിൻ്റെ കവറടക്കിയ സ്ഥലത്ത്. അങ്ങനെ തിരുവേനി പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കൊടുത്തേ. അച്ഛൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുർബാന അനുഭവിച്ചു, കണ്ടു, അനുഭവിച്ചു. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ജർമ്മനി നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല, ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കരമാർഗം യാത്ര ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തി. പല വാഹനങ്ങളാ. ട്രെയിന്, ആദ്യം ട്രെയിനിൽ ട്രെയിൻ ടർക്കി വരെ എത്തുന്നത്, ഇസ്താംബുൾ വരെ എത്തുന്നത്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ബസ്സേല്, അമ്മയെടുത്ത് പിന്നെ ലോറിയേല്, പിന്നെ ന്യൂമാൻസ് ലാൻഡിൽ കൂടെ അത് ടാക്സിയാണ്. പിന്നെ ലെബനോനിലെത്തി. അവിടെ കണ്ടു. അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആബൂതി പത്രീസുകാരുടെ ആബൂതിയുടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ പോയി. അന്ന് പുള്ളിയോടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങളതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രീസിനെ കാണാൻ ഡമാസ്കസിൽ പോയി. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ല. ഞങ്ങളവിടെ 1-2 ദിവസം താമസിച്ചു. അദ്ദേഹം എവിടെ പോയിരിക്കുക. അന്നാണ് 1963 നമ്മുടെ കാലം ചെയ്ത ഔഗൻ കഴിഞ്ഞോട്ട് വന്നതായ മെത്രാച്ചൻ ഗീവർഗീസ് ദ്വിതീയൻ ബാബായുടെ പട്ടം കുട. മാത്യൂസ് അല്ല, ഗീവർഗീസ് ദ്വിതീയൻ ബാബായുടെ പട്ടം കുട. അതിന് പാത്രികേസുകൾ വന്നിരിക്കുക. അന്ന് ചോദിച്ചു സഭ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാത്രികേസുകൾ വന്നിരിക്കുക. അതിനായിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ 2 ദിവസം താമസമേ ഉള്ളൂ. അതാദ്യത്തെ തവണ. രണ്ടാമത് തിരുവേനി ഒന്നിച്ച് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അതായത് പാത്രികേസിന് ഇത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഈ സമ്മാനം ആ സമ്മാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റംബാച്ചന്റെ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഡേറായിലോട്ട് തന്നെയാണോ തിരിച്ചു വന്നത്? അതെ, ഡേറായിലോട്ടാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് തുടങ്ങി. സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരുവേനിയായിട്ട് എടുത്തു. എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയി അവിടെ പഠിക്കാൻ ഒരു ഹാഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുത്തുകുത്തി ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചു. അവിടുത്തെ പഠനവും കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ. അതിന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ല, ഹാഫ്. എന്നാൽ ഹാഫ് മതി നമുക്കവിടെ. അങ്ങനെ ഞാനത് സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്കിവിടെ കോളേജ് തുടങ്ങി. ഞാൻ എഴുതി അയച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അനുവദിക്കണമെന്ന്.
വേഗം പോകുന്നോണം ഇവിടെ തന്നെ അതാ പ്രിൻസിപ്പളാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിങ്ങനെ തിരുമേനി എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് പിന്നെ എഴുതി അയച്ചു, ക്ഷമിക്കണം തരാനൊക്കെ ഇല്ല, എൻ്റെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന ശേഷം ഭാവി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയില്ല. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോളേജിൽ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസിലാണ്, ഡിഗ്രി അല്ല കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ വേണം. അതുകൊണ്ട് തിരുവേലി എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തിരുവേലി ആലുവ കോളേജിൽ ജോസഫ് സാറിനെ പ്രിൻസിപ്പലാക്കി, എന്നെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലാക്കി. അദ്ദേഹം ഞാൻ അത് 64 68 അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പലാകുന്നു. അങ്ങനെ 76 വരെ. കോളേജിൽ അന്ന് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? വളരെ കുറവാ. പിന്നെ അത് ക്രമേണ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട് വരികയായിരുന്നു. തിരുമേനി എത്ര കാലം കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട്? ഞാൻ 64 മുതൽ തുടങ്ങി 76 വരെ, മൊത്തം 12 വർഷം. അതിന്റെ പകുതി 6 വർഷം പ്രിൻസിപ്പളായി. 6 വർഷം പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. അപ്പം അന്ന് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു? ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ പ്രൊഫസർ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടി വന്നപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിറിയാക്കിലേക്ക് മാറി. അപ്പം എത്ര ജർമ്മൻ ഭാഷ ജർമ്മനിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ പഠിച്ചു? അതെ, ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് അതൊക്കെ ഇല്ല. ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. അന്ന് അത് മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം കോളേജിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ബ്രഹ്മവാറിലേക്ക് പോകുന്നത്? അതോ? കോളേജിൽ നിന്നും അല്ല, കോളേജിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ കോട്ടയം ദേവലോകത്തേക്ക് വിളിച്ചു. അവിടെ സിനഡിന്റെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ 7 വർഷം അവിടെ ആയിരുന്നു. സിനഡിന്റെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ വന്നു. ഒരു 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് മദ്രാസിന്റെ ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാലം ചെയ്ത സക്രിയ അവിടെ ഈ ബ്രഹ്മവാറിന് അത്യാവശ്യം വന്നു. അവിടെ അന്ന് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റായി പള്ളിയുടെ വികാരിത്വമല്ല, പള്ളിയുടെ വികാരിത്വവും അതോടുകൂടി അതിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കറസ്പോണ്ടന്റും ആകുന്ന ഒരാൾ തന്നെ. ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ഹിസ് പോസ്റ്റ് ആസ് ദ ബൈക്കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹി ബിക്കംസ് ദി കറസ്പോണ്ടന്റ് എന്നാണ് ചട്ടം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരച്ച് തന്നെ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടുപോയിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് സമ്മതമല്ല. ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ചെറുപ്പം, അധികം ചെറുപ്പം. അത് അവർക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിനും സെക്രട്ടറിക്കും ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ദീവനാസിനി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക, ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടാൻ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് പോയി. അപ്പോഴാണ് ഭൂതോദയം ഉണ്ടായത്. എടാ, ഇവിടെ നമ്മൾ പത്തനാപുരത്ത് താമസിപ്പാനുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വെല്ലു പോയൊരു വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കഴിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, തിരുമേനി ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക, എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് പറയാൻ. കേട്ടോ, നീ 6 മാസം പോയാൽ മതി, പിരിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിട്ടതാ. 6 മാസത്തിന് 6 വർഷമല്ല 18 വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. അപ്പം വെല്ലൂര് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു? എനിക്ക് ചെവിയുടെ പുറകിൽ ഒരു മുഴ വന്നു. അത് വാസ്തവത്തിൽ ആരും കണ്ടുമില്ല. എന്നെ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന വേറെ ആശുപത്രി അച്ഛന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറകിൽ കണ്ടു. ഇതെന്താ പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. സൂക്ഷിച്ചോണം വേഗം വന്നു. അങ്ങനെ വലിയ പോയി 5-6 മണിക്കൂർ എടുത്തു അവര് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത്. അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്കാണോ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്? തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നല്ലോ. അതൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ്, അച്ഛനായിരുന്ന സമയത്താണ്. അതെ, പഠിക്കുന്നത്. അതെ, അച്ഛനായിരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പോയത് ചെമ്പട്ടിക്കാണ്. ആദ്യം പോയി പട്ടം കിട്ടിയ ഉടനെ ചെമ്പട്ടിക്ക് വിട്ടു. അപ്പം ഈ ലാറ്റിൻ റൈറ്റിലുള്ള കുർബാന എങ്ങനെയാ അച്ഛൻ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ പഠിച്ചതാണ്? അവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയാലും അതിനാ. പക്ഷെ ഞാൻ അവരുടെ സ്ക്രീൻ റൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ. അച്ഛന്മാര് അറിയാമല്ലോ. എനിക്കൊന്നും വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ കുർബാന അവരുടെ ഭാഷയിൽ വന്നു, അത് കൊങ്ങിണിയിലും വന്നു. വളരെ സന്തോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക്
അങ്ങനെയും ഒക്കെ പല സമയത്തായിട്ട് വിളിച്ചത്. ബർത്ത്ഡേ ഗ്രീറ്റിങ്സ്. ഈ ചെമ്പട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? ബ്രഹ്മാറിലെ അല്ലല്ല, അച്ഛനോടാ. ശാസ്താനിലെയും ഒരാൾ വിളിച്ചു തന്നെ ബർത്ത്ഡേക്ക്. അച്ഛാ, ചെമ്പട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു സംവിധാനം നമുക്കില്ല, പക്ഷെ അന്ന് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ച പള്ളി അല്ല അത്. ഇവരും കത്തോലിക്കലായിട്ട് നിന്നവരാ. നമ്മളൂടെ ചേർന്നു. ഈ ട്രിച്ചിക്കാരൻ നമ്മളോട് ചേർന്നപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എവരും നമ്മളൂടെ ചേർന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളൂടെ ആയി. അപ്പോൾ അവർക്കപ്പോൾ ഒരു പട്ടക്കാരനെ കിട്ടണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ട്രിച്ചിക്കാരോട് പറഞ്ഞു. ട്രിച്ചിക്കാര് തിരുമേനിയെ അറിയിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് അച്ഛനായിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് അവിടെ പോയി അവരുടെ പട്ടക്കാരനെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഏകദേശം കഷ്ടിച്ചൊരു വർഷം. ഒരു വർഷം തന്നെ വെച്ചില്ല. ഒരു വർഷം എത്ര ഇടവക്കാരുണ്ടായിരുന്നു? ഈ ഒറ്റ വീട്ടുകാരെ ഉള്ളൂ. വീട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളുമായിട്ട് കുറച്ചുണ്ട്. 10-70 പേരുണ്ട്. 10-70 ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് അച്ഛൻ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് ഇല്ല. അതാ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. അതെ, നമ്മുടെ വീടുണ്ടെന്ന് മുമ്പേ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതല്ല ഈ കൂട്ടർ തന്നെയാണ് എന്നാ എന്റെ വിശ്വാസം. ശരി. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് അവര് രാജപാളയത്തുനിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നാണ്. മുമ്പോ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരിക്കാം. അപ്പം റംബാച്ചൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റി ഈ ചെമ്പട്ടിയിലുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതിന് ശേഷമാണ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിക്ക് റംബാച്ചൻ പോകുന്നത്. അല്ല, ഞാന് അവിടെ പഠിക്കുന്നു കോളേജില്. അതെ. അപ്പം അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണോ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ നമ്മൾ സ്കൂള് സ്ഥാപിക്കുന്നതും? സ്കൂള് സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം കിട്ടിയത്. അത് 47 സ്കൂൾ. ഞാൻ 49 ബ്രഹ്മവാറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മവാറിലെ അനുഭവങ്ങളൊന്ന്. ബ്രഹ്മവാറിലെ അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യം ചെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാനും ഈ ലത്തീൻ മാസം നടത്തേണ്ടി വന്നു. മെത്രാച്ചൻ ഈ സക്രിയാദേവനാസായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മിസാൽ ബുക്ക് കൊണ്ട് തന്നു കുർബാനയുടെ. സാനിത് പഠിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് കൈവച്ചു ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയത് എൻ്റെ സഭയെ ഇനിയും ഞാൻ സഭയുടെ ഒരു തത്വത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതായത് കുർബാനയെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ്. ഇനിയും ഞാൻ ആ കത്തോലിക്ക രീതിയിലുള്ളതായ കുർബാന വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല. സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചൊന്നാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കന്നഡ നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ഒരു പുരോഹിതരെ വടക്ക് പോയി ഞാൻ കണ്ടു. മർത്തോമാ സഭയിലാണ്. കാർവാറിന് ഇപ്പുറമാണ്. കാർവാറിന് ഇപ്പുറം ഒരു നല്ല സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ. ഉണവാർ ഭാഗത്താ. ഉണവാർ പോയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് താമസിച്ച് നമ്മുടെ കുർബാന തക്സയുടെ അത് കന്നഡയിൽ മലയാളം ലിപികളുണ്ട്, ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ കൊണ്ട് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ചു ആദ്യം. അതിന് കുർബാന ചെല്ലാനായി. പിന്നെ അതോടുകൂടി തന്നെ മറ്റ് ക്രമങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ദിവസത്തെ അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് കന്നഡയിൽ ഞാൻ കുർബാന ചൊല്ലി. നമ്മുടെ കുർബാന കന്നഡയിൽ ചൊല്ലി. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവർ രണ്ടുപേരും വന്നില്ല. മൂന്നാമത് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം മറ്റ് 2 അച്ഛന്മാരെ സൂര്യൻ പഠിക്കാനായിട്ട് കോട്ടയത്ത് അയച്ചു. അവരും പഠിച്ചു വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് കന്നഡയും കഴിഞ്ഞ് കൊങ്ങണി ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവീണ്യം. അവർ നല്ലോണം കൊങ്ങണി വഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ. അപ്പം ഞാനും കൂടെ പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പ്രായമായതുകൊണ്ട് ഭാഷ പഠിക്കാത്ത വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ മുക്കിയും മൂടിയൊക്കെ ഇരുന്നു. കുർബാന ചൊല്ലിയില്ല അതിനകത്ത്. അവരൊന്നും പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സക്രിയ റംബാച്ചൻ കന്നഡയും കഴിഞ്ഞ് കൊങ്ങണിയിൽ നല്ലോണം പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർ 3 പേരും നല്ലോണം ചൊല്ലുമെന്നായി. അതോടെ തക്സായും
അല്ല മറ്റു കർമ്മങ്ങളും വിവാഹം, മാമോദീസ, ശവടക്കം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീട് കൂതാശ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാം വിളിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നു. ഓപ്പറേഷൻ, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കണം എന്നുള്ള അവസരം വന്നു. അപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തുകാരെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ തോമസ് മറ്റുമൊക്കെയാ ഡിസൂസ വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു, വേണ്ട ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കണ്ട, അബദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. നാട്ടുമരുന്നുണ്ട് എങ്ങാണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മലമുകളിൽ എങ്ങാണ്ട് പോയി നാട്ടുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതു. ഞാൻ പിന്നെ ഇത് തന്നെ തിരുമേനോട് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി ഇങ്ങനെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വെച്ച് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മവാറിൽ ഈ ലത്തീൻ റൈറ്റും നമ്മുടെ കുർബാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? എന്താണ് പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഒന്നറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ കുർബാന അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ they are fully satisfied. They are very glad. They are having a mass which they can understand, follow well. Yeah. But they were not following when the Latin mass was conducted there. Yes. They could not follow. They could not understand. Not the priest understand. എന്താ അവർ പുസ്തകം നോക്കി തത്വ പ്രാവ് പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതല്ല വളരെ അല്ലേ കുഴപ്പം. അത് പറയാം, വാസ്തവല്ലയോ? ആളുകൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമല്ലയോ? അതോ ഇപ്പൊ നമ്മള് സഭ ഇപ്പൊ കൊങ്ങിണിയിലേക്ക് തക്സ അവര് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അവര് തന്നെ ഇപ്പൊ അച്ഛന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം നോക്കിക്കോളും. കൊങ്ങിണിയിൽ സാറുവും ഇപ്പൊ കൊങ്ങിണിയിലായിപ്പോയി. സാറുവും അല്ലേ ഇപ്പോഴ് മാരേജ്, കല്യാണം എല്ലാം അതൊക്കെ കൊങ്ങിണി തന്നെ ഇരുന്നേ. കന്നഡ തക്സായി നമുക്ക് നിലവിലുണ്ടപ്പോ കന്നഡ തക്സ അങ്ങനെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കന്നഡയും കഴിഞ്ഞ് കൊങ്ങിണിയായില്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ വലിയ ആവശ്യമില്ല. അല്ല, മിഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇനി പോവുകയാണെങ്കിൽ കന്നഡ തക്സ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോ. മിഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്ന കന്നഡ പഠിച്ചവരോട് വേണ്ടായാലും വേണ്ട വേണ്ട. ബ്രഹ്മവാറിലെ മറ്റ് അനുഭവങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ തിരുമേനി? റംബാച്ചൻ, മറ്റനുഭവങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സിലോണിൽ നമുക്ക് ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റംബാച്ചൻ എന്റെ കാലത്ത് സിലോണിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, സിലോണിൽ നമുക്ക് പള്ളികളുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. മതിയോ? ഞാന് ഇങ്ങനെ CBSE സ്കൂൾ അത് ഞാനാണ് സ്റ്റാർട്ട്. അതിന് എനിക്കൊരു മനപ്രയാസം ഉണ്ടായി. എടാ, എന്നോടും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരല്ല മുമ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന അച്ഛന്മാർ, എന്നോടുള്ളവരല്ല, അതിന് മുമ്പിരുന്ന 2 പുരോഹിതന്മാരും ഇത്രയൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അവർ എന്ത് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ അച്ഛൻ കോശിയച്ഛൻ, അവരെ കൊണ്ടൊരു ഹൈസ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടിയ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ലയോ? ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു, നോക്കട്ടെ ഒന്ന് പലരും സാധിക്കാവുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായെന്ന് പറയും. എന്നാൽ അതിന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. അതായത് കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഇത് സാധ്യമല്ല, ഇവിടെ പണം കെട്ടിടമൊക്കെ പണിയുന്നതിൽ പണം വേണ്ടേ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇയാൾ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഡിസൂസയെ കൊണ്ടുപിടിച്ചു. ഇഗ്നേഷ്യസ് ഡിസൂസ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. എൻ്റെ കന്നഡ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയൊന്നും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി വരത്തില്ല കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ഡിസൂസ, ഇഗ്നേഷ്യസ് ഡിസൂസ എന്നെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ആശയം അവരെ ഈ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത. അപ്പോൾ അതേ എനിക്ക് സഹായം വന്നു. അതായത് എനിക്ക് പകരം അദ്ദേഹം കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ തന്നെ അവരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അതിനു മുമ്പത്തെ 2 മീറ്റിംഗ് ഫെയിലായി. ഇത് വേണ്ട ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥയാണ് വന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അപ്പോഴത്തേക്ക് വർഷം 2 കഴിഞ്ഞു. മീറ്റിങ്ങിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കിട്ടിയുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം കൊങ്ങിണിയിൽ നല്ലവണ്ണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് സ്കൂൾ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ദൈവമുണ്ട് അത് സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും 10 ക്ലാസ് കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനത് 12 ക്ലാസ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. ആയോ?
+2 ആയോ? ആ വന്നുണ്ടായി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണ് സ്കൂള് അവിടെ CBSE സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് നല്ല ഒന്നാം തരം റിസൾട്ടാണ്, വളരെ കേമായ റിസൾട്ട്. ബ്രഹ്മവാറിൽ പുതിയ റംബാസിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മറ്റ് സ്കൂളല്ലാതെ അവിടെ സാധിക്കാതെ പോയ പ്രൊജക്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് B.Ed അല്ല, ഇത് താഴത്തെ ഉണ്ടല്ലോ, TTC ഒന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ അങ്ങപ്പുറത്തുള്ള മിഡിൽ സ്കൂളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ളതല്ല, അങ്ങപ്പുറം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. ലിറ്റിൽ റോക്കല്ല, നമ്മൾ ദാസാനോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കൊരു പെൺകോട്ടെ അങ്ങണ്ട, ആ ഭാഗത്ത് കണ്ട റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാ. അവിടെ അത് ഒരു കെട്ടിടം പുതുക്കിപ്പെടുമല്ലോ, അതൊന്നുകൂടെ രണ്ടാം നിലയും കൂടെ പണിയിച്ച് അവിടെ ഒരു TTC ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. ദൈവം സാധിച്ചില്ല. ദൈവം അന്യത്ര ചിന്തയേൽ പോലെ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കാതെ പോയി. പിന്നെ ഞാൻ പോരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇതാണ് ഇത് തുടങ്ങിയില്ല, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം അത് കാരണം വന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കത്തില്ല. PG കോഴ്സ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാകാവുന്നതായിരുന്നു കർണാടകത്തിലെ നിയമം. ഇപ്പം അത് മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം M.Com വന്നത്. അല്ല വേറെ MCA ആദ്യം BCA തുടങ്ങി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിരുന്നു, ഒന്നാം ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ദേറായുടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? ബ്രഹ്മവാറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 7 വർഷം. 2005 വെച്ചത്. 2005 മെയ്യിൽ അവിടുന്ന് പോന്നു. 2012 എൻഡായി, ഡിസംബറായി. 7 വർഷവും കഴിഞ്ഞു, കുറേ മാസങ്ങളിലും ആയി. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് സുപ്പീരിയർ എന്നുള്ള ഉദ്യോഗം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്. വന്ന ഉടനെ ആയില്ല, 1 വർഷവും 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ഒരു ചരിത്രം പുസ്തകം എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വന്നു. ഇവിടെയുള്ള മറ്റംഗങ്ങൾ കൂടെ കഴിയുന്നതാണെങ്കിലും ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം എനിക്കും വലിയ ബാബായിക്കും മരിച്ചുപോയ ദിവനാസിനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. ആദ്യം മുതൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതിൽ ദിവനാസിനി കാലം ചെയ്തു. വലിയ ബാബ കോട്ടയത്തായി ഭരണ കാര്യമുണ്ട്. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ വയസ്സും പ്രായവും അതിൻ്റെ ക്ഷീണവും ഉണ്ട്. അക്കാരണത്താൽ ആ ചിട്ടി എൻ്റെ മേൽ വീണു. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് 4.25 വർഷം ആയി, 5 പോകുന്നു. അതിന് പ്രേരണ, ഈ വിഷയം എഴുതാനുള്ള പ്രേരണ എനിക്ക് വിളിക്ക് നിന്ന് 2-3 പേരിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അമേരിക്കയിലുള്ള പൂവത്തൂർ സിംഹാസൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ജോർജ് സിംഹാസൻ, ചിക്കാഗോ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ആദ്യകാലത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്നെ ശക്തിയായി പ്രയോഗിച്ച ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എങ്കിലും ആദ്യമൊന്നും അറിയില്ല, അതൊന്ന് എഴുതി തുടങ്ങിയേക്കുള്ളൂ, അത് അച്ഛനേ ഉള്ളൂ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതിനെ പ്രയത്നിച്ചു. അതോടെ ഇവിടെ കോളേജിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐസക് സാർ എന്ന് പറയും, പ്രൊഫസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഈ പുള്ളി ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെയും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട ഒത്താശയായി ചില പുസ്തകങ്ങൾ, ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റു കുടുംബക്കാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും അവരുടെ മൂത്തൂർ കുടുംബം എഴുതിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ളത് എന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അതുമായി ഞാൻ ക്രമേണ എഴുതാൻ തുടങ്ങി.
ദൈവകൃപയാൽ അത് പൂർത്തിയായി അതിൻ്റെ അവതാരിക ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആരെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. പലരുടെ അഭിപ്രായം ഞാനും തിരുവേനി ഐറേസ് തിരുവേനി മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറഞ്ഞതിന് അവസാനം ചുട്ടി ഐറേസ് തിരുവേനിക്ക് വീണു. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അവതാരിക എഴുതി. അവതാരിക നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഴുത്തുകാരനെ പറ്റിയും ഇവിടുത്തെ ചരിത്രത്തെ പറ്റിയും വലിയ മെത്രാച്ചനെ പറ്റി, അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ തോമാ മാർ ദിവിന്യാസോസ് മെത്രാനെ പറ്റി വളരെ അഭിനന്ദനീയമായി മറ്റു ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചേർത്ത് അവതാരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാലം ചെയ്ത സക്രിയാവിനാസ് പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. മഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ അമ്മ സൂസൻ എന്ന് പറയും, അമ്മയെപ്പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് ആദ്യകാലത്ത്, അതായത് 1940-50കളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊന്നും വിടുന്നവരെ എപ്പോഴായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുക്കളാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻസാകട്ടെ ആരും തന്നെ വിട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ അമ്മ, ഈ മദർ സൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ മാവേലിക്കര ഒരു തറവാട്ട് കുടുംബത്തിലെ വലിയ നല്ല തറവാട്ട് കുടുംബമാണ്. അന്ന് BA ഓണേഴ്സ് വരെ പഠിച്ചു വെച്ചു ഇവിടെ ആ അമ്മ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുക തിരിയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിന് ഈയുടെയും കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത്. അതോടുകൂടി ഈ ദേറായ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ എൻ്റെ തോമസ് റമ്പാനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലതായ ഒരു അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവതാരി എഴുതുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വലുതിന്മേരുടെ ആ പെരുന്നാൾ ദിവസം ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 പ്രത്യേകിച്ച് 3-ാം തീയതി ആയിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാന ദിവസം പകൽ. അന്ന് അപൂർവമായിട്ട് മുമ്പ് ഇത്രയും മെത്രാച്ചന്മാരെ ഇവിടുത്തെ ഈ പെരുന്നാളിന് സംബന്ധിച്ചില്ല. ഇത്തവണത്തെ പെരുന്നാളിന് 14 മെത്രാച്ചന്മാരാണ് വന്ന് സംബന്ധിച്ചത്. 14 മെത്രാച്ചന്മാർ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഓഡിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഇത് നല്ലോണം പ്രസ്താവിക്കുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യും. 250 രൂപ ഇതിന് വില വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റുപോയി. ആ പുസ്തകം ഇനിയും ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒത്തിരിയേറെ ബാക്കി കിട്ടാനുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ചരിത്ര പുസ്തകം എഴുതി. അതാണ് എന്നോടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതായിരുന്നല്ലോ റിട്ടയർമെന്റ് കാലം എങ്ങനെയാ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഇതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ആയിട്ട് ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നമായിരുന്നു. എല്ലാ മെത്രാച്ചന്മാരും കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. ഇയാളുടെ ഈ വയസ്സുകാലത്ത് 94 വയസ്സ് ഉള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് അതിശയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മെത്രാച്ചന്മാർ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മെത്രാച്ചന്മാർക്കൊക്കെ ഓരോ പ്രതി ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് കൈമുത്തി. അങ്ങനെ ആ കാര്യം ഈ റിട്ടയർമെന്റ് കാലത്ത് ഇതിനെ പോയിക്കോ സാറേ, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. റംബാച്ചന് മൊത്തം എത്ര പുസ്തകങ്ങള്? ഞാൻ 10-11 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1-2 പുസ്തകത്തിന് റീപ്രിന്റിങ് കിട്ടി. ഞാൻ അതിൽ 1-2 പുസ്തകം ഈ എഡീഷൻ ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കണം, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സഭയ്ക്കുണ്ട്. അതോടുകൂടി എൻ്റെ ആത്മകഥ ഇവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഈ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ദേറാചരിത്ര പുസ്തകം തെറ്റിദ്ധരുത്തി അച്ചടിച്ചൊന്നായ അദ്ദേഹം KV മാമൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാ. മനോരമയുടെ ഒരു എഡിറ്ററായിരുന്നു, കാലത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്താ. അദ്ദേഹം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഒരു എഴുതണമെന്ന്. ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതി തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. കാരണം മുമ്പത്തെ ദേറായുടെ യന്ത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടുന്ന് കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെലവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത് കിട്ടി. മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ പൂത്തൂർ ജമ്മാച്ചൻ സഹായിച്ചു. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ആത്മഹത്യ ആര് സഹായിക്കാനായി? എനിക്ക് ദേറായി തന്നെ കാശ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭയം, ഭീതി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. ഏതായാലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ദേറായിലെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് സുപ്പീരിയർ എന്ന നിലയ്ക്ക്
ഇപ്പോൾ ദേറായുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേറായിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് സഭയിൽ പൊതുവെ. അപ്പം ഇതിനെ റംബാച്ചൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? കാരണം സഭയുടെ ഒരു നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസി സമൂഹങ്ങളാണ്. അപ്പം പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ചുരുങ്ങി വരുന്നു. ഇതിന് സഭ നമുക്ക് എന്ത് പ്രതിവിധി അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിന് പ്രതിവിധി ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സഭയിലെ ആത്മീയ വൈദ്യന്മാരും കൂടെ പലവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിവിടെ ചേരാനിടയായ കാരണം എന്താണെന്ന്. ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ മാവേലിക്കര പുതിയ പള്ളി വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലും സംസാരങ്ങളിലും വിഷയമാക്കിയത് ദേറാജീവിതത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചത് ഒരു വലിയ ദേറാ സമൂഹത്തോടെയായിരുന്നു. അവരുടെ പേര് ജെസ്യൂട്ട് കൗഡി ഫാദേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ SSJE, സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദി സെയിന്റ് ജോൺ അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിൽപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടു അവരുടെ ആ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, എടാ പടിഞ്ഞാറൻ നാട്ടിൽ ലോകത്തിൻ്റെ കുറേ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കിഴക്കുള്ളവരേക്കാൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരായിരിക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിന്, അത് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിലുമാണ്, കത്തോലിക്ക സഭയല്ല, ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച്. അതെ, അവർ അതിൽ ആളുകൾ ചേരുകയും ചെയ്ത് എങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഈ പഴയ സഭയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ, അത് 22ാം നൂറ്റാണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ മറ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചുകളിൽ ദേറ അല്ലെങ്കിൽ മൊണാസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ധാരാളമുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായ ആ ചിന്ത വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജിംനാസിൽ പറയായിരുന്നു. ഞാനതിന് ആഹ്വാനം കൊടുത്തു. സഭയുടെ ആത്മീയ ഭടന്മാരാണ് ഇവര്, ഈ ദേറാക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയമായി പോരാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഞാനൊരു പറ്റം യുവജനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്, കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അവര് കുറെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കണം, 10ാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പഠിച്ചതായിരിക്കണം. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ തന്നെ ഇനി മേളോട്ട് പഠിച്ചോളും, അവർക്ക് വേണ്ട മറ്റെല്ലാ ചെലവുകളും ഞാൻ ചെയ്തോളും. ആരുണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇതിലേക്ക് തരാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിലും പറഞ്ഞു. അതുകൂടെ സംസാരങ്ങളിലും വിഷയമാക്കി. ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ എൻ്റെ പിതാവ് അടുത്ത് നിന്നതായ കിരിയാച്ച വല്യപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈ ദിവനാസിരിയുടെ അന്ന് CM തോമസ് റമ്പാന, തോമസ് അച്ഛൻ്റെ കസിൻ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരപ്പച്ചനോട് വല്യപ്പച്ചനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, കിരിയാച്ച എൻ്റെ 2ാമത്തെ മകനുണ്ടല്ലോ, അവന് ഇതിലേക്കൊന്ന് പോയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിന് ഒക്കുമോ? നല്ലതാ അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ 5 ആൺകുട്ടികളെ ഉള്ളത്, ഒരാൾ ഓട്ടെ. ശരി പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ഓടനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു, വിട്ടു. ഞാനത് അപ്പുറം വീട്ടിലുണ്ട്, 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. മാത്രമല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആകുന്നതിനുള്ള ഉദ്യോഗത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു. അതും ഈ 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ മതി അതിന് കൊല്ലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ വിളിച്ച് ഓടി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇന്നത്തെ മെത്രാന്മാരിൽ നിന്നോ സഭാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നൊരു ധാരണയുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ആയിപ്പോയി, മിക്കവാറും എല്ലാ മെത്രാന്മാർക്കും ആയിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ നിഗമനം
പലർക്കുണ്ട്, അത് ആവശ്യമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് മെത്രാന്മാർ തന്നെ പലരും ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മൊണാസ്ട്രികൾ അല്ലാതെ പത്തനാപുരം താബോർ ദേറ പ്രസ്ഥാനം ഇത് സഭയിലെ ഒരു വലിയ ദേറ പ്രസ്ഥാനം. അതെ, അതുപോലെ ഒന്ന് പടുത്തു നിർത്താൻ സഭയുടെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമതാണെങ്കിലും ഒന്നാമത്തത് ബദനിയാണ്, രണ്ടാമതാണെങ്കിലും സഭയിൽ ഏറ്റവും വളർന്ന് ഉന്നതി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തനാപുരം താബോർ ദേറാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ മെത്രാന്മാരും ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ മറ്റ് സഭകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭകളിൽ മെത്രാന്മാർ ബിഷപ്സ് മാത്രമല്ല, ഐബേരികളും അച്ഛന്മാരും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ CMI ചാവറ മിഷൻ ചാവർ കുറിയാക്കോസ എന്ന അച്ഛനാ അത് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി തീർന്നിരിക്കുക അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. ജെസ്യൂട്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവരെയാണ്? ജെസ്യൂട്ട് വിദേശത്തുള്ളതാണ്. ഇത് ഈ നാട്ടിൽ ഈ വലിയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മെത്രാച്ചന്മാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ദേറാ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മെത്രാച്ചന്മാർ ഇപ്പോൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം. ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല ദേറാ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു എന്നേ പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. പെണ്ണിനെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പെണ്ണ് കെട്ടിച്ച് വിടണം എന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളെയും കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാമോ? അറിയാൻ പാടില്ലോ, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലോ. എന്നാൽ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്. സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിന്, ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ആത്മീയമായ പുരോഗമനത്തിന്, മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നതിന് എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ടാകട്ടെ, വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ പുതുപ്പാടിക്കാർ, അതായത് അത് ഒരു നല്ലോണം വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ട്രിനിറ്റിക്കാര്, തിരുവനന്തപുരമല്ല, തിരുവനന്തപുരത്തെ മെത്രാന്തിയിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. അതായത് ഇവിടെ റാന്നിയിൽ അതും വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഈയിടെ റംബാനാക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് പരിമിതിയുടെ മാനേജരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയും സഭയിൽ ദേറാ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ദേറാ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ ദേറാ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള എല്ലാവരും തനി മലയാളം ആശ്രമം ആശ്രമം എന്നാണ്. അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇത് ക്ലാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആദ്യം കാവ്യവേഷം എടുത്തതും. ഇപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര വലിയ കാവ്യവേഷം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനും ആ വേഷം എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അവരും കോപ്റ്റിക് സഭകളിലും റഷ്യൻ സഭകളിലും ഒക്കെ ദേറാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പ്രയർ റോപ്പ്, പ്രയർ ബാൻഡ് എന്നൊക്കെ ഈ റോസറിക്ക് പകരമായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഒരു ഞാനും അതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ റോസറി വെച്ചുകൂടാ? അതെ, നമ്മുടെ കോപ്റ്റിക് സഭകളിലും റഷ്യൻ സഭകളിലും ഇതിന് റോസറി അല്ലാതെ ഒരു പ്രയർ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട്. അവിടെ അതിൽ പ്രയർ റോപ്പും പ്രയർ ബാൻഡും അതിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ജീസസ് പ്രയർ ഉപയോഗിക്കുകയും, കത്തോലിക്ക സഭയിലാണെങ്കിൽ അത് കന്യകമറിയാമിനുള്ള അപേക്ഷകളും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഓർത്തഡോക്സി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീസസ് പ്രയറോടുകൂടി ഉള്ള ഒരു പ്രയർ റോപ്പ് സംവിധാനമുണ്ട്. ഐക്കണോഗ്രാഫി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം മൊണാസ്ട്രികളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ മാത്രം, ഭാരതത്തിലെ സഭയുടെ ഒരു പോരായ്മ കൂടിയാണത്. കാരണം ഭാരതത്തെ സഭയിൽ മാത്രം തനതായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ചരട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രരചന ശൈലി വളർന്നു വരുന്നില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി തിരുമേനിക്ക് അതെ, നമുക്ക് പ്രതിരൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ സഭ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കത്തോലിക്കര് രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ ഐക്കണോക്ലാസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ സഭയിൽ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല.
ഒരു പടമായിട്ട് പിക്ചേഴ്സായിട്ട് മാത്രം വെക്കാനേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതായ നീളം വീതി വണ്ണം, നമുക്ക് നീളം വീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വണ്ണമുള്ളതില്ല. അതായത് രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യം ഒന്നേൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ട് വന്നിരുന്നത്. ഐക്കണോഗ്രാഫിയിൽ അത് ചിത്രം മാത്രമാണ്, ഒരു ചിത്രരചനാ ശൈലിയാണല്ലോ. അപ്പം ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്, ഓറിയന്റൽ സഭകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഓർത്തഡോക്സ് അതിൽ നമ്മളും ഓർത്തഡോക്സിൽ ഓറിയന്റൽ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തോ അതില്ല പഴയമാര്, അതിൽ പോരായ്മയാണെന്നും പറയാനൊക്കെ ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന് ഏതാണ്ടോ തത്വം തീറി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട, അതും ആകാം എന്നുള്ള നിലയിലുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ തിരുച്ചാപ്പള്ളിയിൽ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, പൊന്നെ ഹൈസ്കൂൾ, ഇവിടുത്തെ തിരുമേനി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളൊരു കുരിശ് തൊട്ടി പണിതു, പള്ളിയുടെ മുമ്പിലും സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിലുമായിട്ട് വഴിയോടെ ചേർന്ന്. അവിടെ തന്നെ രൂപമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാരണം ആ സ്ട്രീറ്റിൽ അധികമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് കാതലിക്സ, മറ്റു കൂട്ടരാരും ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂളും ഈ പള്ളിയും, ചെറിയ പള്ളി ശബരിമലയൊക്കെ ഉള്ളൂ, പള്ളിയും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ശരിയായിട്ട് വിചാരപ്പെട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ആണെന്നുള്ള ചിന്തയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ രൂപം, കന്യമറിയാവിൻ്റെ രൂപം ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ മറ്റു പലയിടത്തും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. വലിയ തെറ്റില്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ അത് ഇല്ല. ഈ പുതിയ ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയോട് റംബാസിന് പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്താ? സഭയിൽ ആത്മീയത്വം വളർന്നു വരണം, ഐക്യത പാലിക്കണം. ഇതര സഭകളെ നമ്മൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാവുന്നത് ഗോതമ്പ് മണി പല മലകളിൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ചെതർന്ന് കിടന്നത് പെറുക്കിയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒന്നാക്കി കഴുകി എടുത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അപ്പമാക്കി ആ ഒരപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പങ്കുകൊള്ളുന്നത്. എന്തുപോലെ ദൈവ കർത്താവായ യേശുശിയ ഞങ്ങളെ നിന്നിൽ ഒന്നാക്കി നിൽക്കണമേ, പലത് ആയിട്ട് കിടന്നതിനെ ഒന്നാക്കി. The corns that were spread upon the mountains were scattered together and made into one blood, and we partake from it. അതാണ് ഐക്യത, ഒന്നാകുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ നിന്നിൽ ഒന്നാക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ ഇത്രയും നേരം ഈ അൽവാരിസ് വിഷൻ TV-യോട് സഹകരിച്ച റംബാസിനോട് എല്ലാ സ്നേഹവും നന്ദിയും എല്ലാം അറിയിക്കുന്നു. അത് എൻ്റെ കൂടെയാണ്, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും സഹകരിക്കണമല്ലോ. ആട്ടെ, ഇതെടുത്തേ